This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে অনড় সিজেপি আজ কেন্দ্রের সঙ্গে ফের বৈঠকে বসবে। গতকাল নাড্ডা জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক সিজেপি। আমাদের প্রতিনিধি জ্যোতির্ময় রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। জ্যোতির্ময়, দেখো, আজ দুপুর 2টা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে সময় দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করানো হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো নতুন পদক্ষেপ অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করবে না সক্রিয় জনতা পার্টি, এবং এই দাবি আপোষহীন বলে তারা জানিয়ে দিয়েছে। অপরদিক থেকে সরকারের তরফ থেকে যে খবর আমরা পাচ্ছি যে সরকার ইতিমধ্যেই ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির 47 জন অফিসারকে বরখাস্ত করেছে। ইতিমধ্যেই নতুন বিল মন্ত্রিসভা অনুমোদন করেছে। আগামী সোমবার সেই বিল সংসদে পেশ করা হবে পাশ করার জন্য। ইতিমধ্যেই দিল্লি পুলিশ নতুন করে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন করেছে এই প্রশ্ন ফাঁসে তদন্ত করার জন্য। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের তরফ থেকে সমস্ত রকম প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হচ্ছে এবং এই পরীক্ষা নেওয়ার পদ্ধতির ধাঁচা বদলানোর জন্য যা প্রশাসনিক স্তরে পদক্ষেপ প্রয়োজন সেই কাজও করা হয়েছে বলে সরকারের দাবি। কোনোভাবেই ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করানোর কোনো পরিকল্পনা আপাতভাবে বিজেপির নেই। আর এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আদৌ কোনো সমাধান সূত্র মিলবে কিনা সেটাই হচ্ছে দেখার। যে খবর আমাদের কাছে আসছে, দুপুর 3টের পর আজ ফের দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে জেপি নাড্ডা জিতেন্দ্র সিং এর সঙ্গে ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিনিধিরা বৈঠকে বসবেন। ধন্যবাদ তোমাকে। रिक्वेस्ट मेरी रहेगी नरेंद्र मोदी जी से, इस्तीफा ले लीजिए सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तो ये जो देश भर में युवा सड़कों पर उतरे हैं ना, वो आपका इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे फिर। तो स्टूडेंट्स की भी भलाई इसी में है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, और स्टूडेंट्स से ज्यादा भलाई नरेंद्र मोदी की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी पर भी सवाल उठेगा। फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उनके कैबिनेट के बर्खास्तगी के बिना यहां पर जो प्रदर्शन चल रहा है, जो पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, वो प्रदर्शन बंद नहीं होगा। ये हमने आज सरकार को साफ शब्दों में कम्युनिकेट कर दिया है। सरकार ने जो डेलीगेशन वहां पर मौजूद था, उन्होंने हमें कल फिर से 3:30 बजे इस मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया है। हमने सरकार को बहुत क्लियरली ये कम्युनिकेट कर दिया है कि हम अब ज्यादा वक्त इस पर जाया नहीं कर सकते। अगर जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, अगर अगले 1 दिन में 2 दिन में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह। कई ज्यादा व्यापक होगा और राष्ट्रीय स्तर पर होगा। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। नंबर 2, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए। नंबर 3, जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रूटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ, वो सारे FIRs विड्रॉ किए जाए। जो हमारे दूसरे और तीसरे डिमांड से कॉम्पेंसेशन एंड FIRs का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी की ऐसा फ्यूचर में भी FIRs फाइल ना हो, उस पे सरकार ने पॉजिटिव साइन दिखाया। सरकार ने बोला कि इन प्रिंसिपल हम लोग मान रहे हैं आपकी ये 2 डिमांड्स। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई।
और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে অনড় রয়েছেন সিজেপি এবং আজ সকাল থেকে সেন্ট্রাল দিল্লিতে 18টি মেট্রো স্টেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গতকাল 17টি স্টেশন বন্ধের পর নিউ দিল্লির মেট্রো স্টেশন ব্যবহার করে যন্তর মন্তরে পৌঁছানোর আবেদন সোশ্যাল মিডিয়ায় করতে থাকেন প্রতিবাদকারীরা। আমাদের প্রতিনিধি জ্যোতির্ময় রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। জ্যোতির্ময়, সকাল থেকে সেন্ট্রাল দিল্লির 18টি মেট্রো স্টেশন বন্ধ। দেখো, আজকেও নতুন করে ডিএমআরসির তরফ থেকে যে স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে তাতে 18টি মেট্রো স্টেশন বন্ধ করা হয়েছে। প্রথম যেদিন এই সংঘাত শুরু হয় অর্থাৎ 20 জুলাই পার্লামেন্ট মার্চ যখন হয় সেই সময় প্রাথমিকভাবে 6টি মেট্রো স্টেশন বন্ধ করা হয়েছিল। এরপর ধাপে ধাপে মেট্রো স্টেশন বন্ধের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। গতকাল 17টি মেট্রো স্টেশন বন্ধ হয় এবং সেই সময় যারা প্রতিবাদকারী বিশেষত যন্তর মন্তরে রয়েছে তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখতে শুরু করে যে নিউ দিল্লি মেট্রো স্টেশন ব্যবহার করে যন্তর মন্তরে পৌঁছানো যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে নিউ দিল্লি মেট্রো স্টেশন দিয়ে ক্রমাগত ভিড় বাড়তে থাকে এবং তারপরেই দুপুর 1:30 নাগাদ নিউ দিল্লি মেট্রো স্টেশন বন্ধ করে দেয় পুলিশ এবং আজকে মোট 18টি মেট্রো স্টেশন বন্ধ রয়েছে। নিউ দিল্লির মতো গুরুত্বপূর্ণ মেট্রো স্টেশন বন্ধ থাকার কারণে ট্রেন চলাচল বা ট্রেন যারা ধরবেন তারা সমস্যায় পড়ছেন। এয়ারপোর্ট লাইনের মেট্রো সেটাও কার্যত তার পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়েছে। এর পাশাপাশি সমস্ত সেন্ট্রাল দিল্লি এলাকায় আজকেও ইন্টারনেট সম্পূর্ণভাবে বন্ধ। এর ফলে অ্যাপ বেসড পেমেন্ট, অ্যাপ বেসড বিভিন্ন রাইডিং অ্যাপ, ফুড ডেলিভারি অ্যাপ সমস্ত কিছু বন্ধ হয়ে রয়েছে এবং সাধারণ মানুষের জনজীবনের ওপরে ব্যাপক প্রভাব পড়ছে এর ফলে এবং অবশ্যই সমগ্র সেন্ট্রাল দিল্লি জুড়ে ব্যাপক যানজট তৈরি হচ্ছে। ধন্যবাদ তোমাকে। টিভি9 বাংলার খবরে শিলমোহর নিটের প্রশ্ন ফাঁস বিতর্কে এনটিএ থেকে বরখাস্ত 47 জন অফিসার। কয়েকজন অফিসারের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর, শীঘ্রই বদলে ফেলা হবে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির খোল নলছে। এরপরেও বলতে পারছে না যে এনটিএটাকে বাতিল করলাম। মানে কত টাকা মন্ত্রীরা খেয়ে বসে আছে ভাবো, যে এখনো পর্যন্ত এটা বুক চিতিয়ে বলার হক হচ্ছে না যে এনটিএ বাতিল করলাম। ধর্মেন্দ্র প্রধান এখনো অবধি রেজিগনেশন করলো না। গোটা দেশে ছাত্র আন্দোলন আরো উত্তাল হচ্ছে প্রতিদিন। দেশের প্রতিটা প্রান্তে যন্তর মন্তর গড়ে উঠবে যতক্ষণ না ধর্মেন্দ্র প্রধান রেজিগনেশন দিচ্ছে আর যতক্ষণ না এনটিএ কে পুরোপুরি বাতিল ঘোষণা করছে সরকার। যুব সমাজকে ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 24 ঘন্টার মধ্যে ফের ভিডিও পোস্ট করে বার্তা মোদী। বৃহস্পতিবার ভিডিওর মাধ্যমে যুব সমাজের সঙ্গে যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী। সেই ভিডিওতে সকলের প্রতিক্রিয়া, সাজেশন এবং পজিটিভ কমেন্ট পেয়ে আপ্লুত তিনি। সেজন্যই সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আমাদের সম্পর্ক আরও সক্রিয়তার সঙ্গে জুড়তে থাকবে, যুব সমাজকে বার্তা মোদী। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। যাদের হাতে আমাদের প্রাণ, তাদের জানাই সম্মান। টিভি9 বাংলা হেলথ কনক্লেভ। স্বাস্থ্য পরিষেবায় সেরার সম্মান। টিভি9 বাংলা সুস্বাস্থ্য।
চোখ রাখুন TV9 বাংলায়। Co-powered by Jagannath Gupta Institute of Medical Sciences and Hospital. ট্রফি পার্টনার আপনার স্বাস্থ্যের সার্বিক সুরক্ষায় হেলথ চেক, বেহালা চৌরাস্তা, গ্রিনফিল্ড সিটি। নলেজ পার্টনার পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট মানেই কথাও কাহিনী প্রকাশনী। স্পেশাল পার্টনার IQ CT নলেজ অ্যান্ড হেলথ ক্যাম্পাস দুর্গাপুর।